오늘 말씀은 에베소서 2장 10절 말씀입니다. 에베소서 2장 10절 말씀을 저 여러분들이 한 번에 합독하도록 하겠습니다. 에베소서 2장 10절입니다. 우리는 하나님께서 미리 예비하신 선한 일들을 위해 그리스도 예수 안에서 창조된 하나님의 피조물입니다. 하나님께서는 우리가 선한 일들을 행하며 살기를 원하십니다. 아멘. 네, 오늘 말씀을 전해주실 목사님께서는 인터내셔널 저스티스 미션이라는 전문적으로 노예 문제를 해결해 나가는 국제 NGO 단체에서 활동하시는 목사님이십니다. 정의사역 전문 설교자로서 활동하시는 리차드 리 목사님 나오실 때 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 네, 죄송합니다. 제가 소개를 한번 빼먹었는데요. 통역하시는 분은 IJM의 대표로 활동하시는 민준호 대표님이십니다. 마찬가지로 따뜻한 환영의 박수 주시기 바랍니다. 네. 원래 이렇게 시작할 때 마이크가 한 번씩 긴장해줘야지 그 예배가 잘 되잖아요, 그죠? 네. 네, 박수 한번 부탁드립니다. 네. 네, 원래 그 수트를 입고 오셨는데 밑에서 여러분 예배 준비하는 모습을 보니까 다 너무 젊게 입고 계셔가지고 티셔츠를 급하게 갈아입으셨어요. 네. 네. I mentioned the Egyptian. Thank you. I've never had theme music before. 와, 이렇게 멋진 이런 주제 음악 좋습니다. 네네. I came from America. 저는 미국에서 왔고요. I flew to the Philippines. 지난주까지 필리핀에 있다가 비행기를 타고 왔습니다. I arrived in Seoul on Thursday. 네, 지난 화요일 밤에 또 서울에 도착했습니다. On Monday, I leave to Thailand. 자, 이제 내일이면 저는 다시 태국으로 떠나고요. And then I leave back to America. 그리고 다시 미국으로 돌아갑니다. I don't like flying. 근데 사실 비행기 타는 거 별로 좋아하지 않아요. 네. But I do like watching movies on planes. 근데 비행기 안에서 영화 보는 건 참 좋아합니다. Who here likes watching movies on planes? 네. Okay. Before we begin, I'm going to do a little exercise for you, a little quiz. 자, 이제 여러분과 게임을 한번 해보려고 하는데요. I'm going to tell you the plot line of a movie, and you're going to guess what movie I'm thinking about. 제가 이제 몇 가지 영화의 줄거리에 대해서 간단하게 얘기를 해드릴 테니까 어떤 영화인지 한번 맞춰보시기 바랍니다. I'm going to pick very popular movies, so it's going to be very, very easy for all of you. 굉장히 유명한 영화니까 그렇게 어렵지 않을 것 같아요. Okay? 네. Okay. The first one 자, is 첫 번째 영화입니다. a ruthless and bitter guy goes on a quest for gems. 자, 첫 번째 영화인데 무자비하고 아주 잔인하고 속 좁은 어떤 남자가 있는데 보석을 찾으러 모험을 떠나는 영화입니다. 무슨 영화일까요? 네, Avengers Infinity War. 네, 어벤져스 인피니티 워입니다. 네, I'm surprised you didn't get that. 이렇게 쉬운 걸 어떻게 못 맞추셨죠? Okay, one more. This one will be very easy, hopefully, for you. 자, 이번 건 더 쉬워요. A family moves into a new house. 자, 어떤 가족 영화인데 어떤 가족이 휴가를 맞이해서 어떤 집으로 이사가는 영화입니다. Of course, I'm talking about Parasite. 네, 이 영화는 사실 기생충이에요. Now, you all are very bad at this game, 사실 이런 종류 게임을 잘 못하시는 것 같아요. but you're probably thinking, I don't think he's seen those movies. 근데 아마 여러분은 그렇게 생각하실지 몰라요. 아니, 내가 생각하는 거랑 스토리가 다른데? Or if you went to see the movie, he probably left in the middle of the movie and went home. 그리고 분명히 우리가 같은 영화를 봤는데 저 목사님은 앞에서 영화의 줄거리의 정말 절반밖에 얘기하지 않는 것 같은데? And you're right, 근데 사실 여러분 생각이 맞아요. because I am only telling you half of the story of the movie. 사실 저는 여러분한테 영화의 아주 절반, 그 이하의 부분만 얘기해 드렸기 때문입니다. If I want you to know what movie I'm talking about, I have to tell you the full story of the movie. 사실 제가 여러분에게 제가 얘기한 영화에 대해서 이야기를 바랬다라면 저는
전체 이야기를 얘기해 준 다음에 여러분이 그걸 이해하길 기다리는 게 맞기 때문입니다. And what is true of a Marvel movie is true of the gospel of God. 우리가 마블 영화에 대해서 이해하기 위해서도 스토리를 알아야 되는 것처럼 복음에 대해서도 마찬가지입니다. What I mean is this: we cannot understand the full story of the gospel unless we understand how all of it ties together. 우리가 성경에 대해서 이야기하려면 성경 전체에 대해서 알아야만 예수님이 우리에게 주신 모든 말씀을 이해할 수 있습니다. If we only listen to half of the story of the gospel, we'll miss the whole picture. 우리가 한 부분에 대해서만 듣게 된다면 우리는 복음이 주는 메시지 전체를 놓치게 될지도 모릅니다. For us to fully know God, we must fully know His gospel. 우리가 하나님이 어떤 분이신지 전적으로 이해하기 위해서는 하나님이 우리에게 주시는 복음이 어떤 내용인지 전적으로 이해해야만 합니다. But I know here at Onri Church, Che 목사님's done a very good job of telling all of you the gospel. 여기 계신 우리 그 온누리교회 SNS 공동체는 그 최성원 목사님께서 평소에 그 설교를 잘해 주셨을 거기 때문에 이 내용을 충분히 잘 아실 거라고 기대하고 있다고 하십니다. But if I went to any other church and asked them what is the gospel, they would probably say this. 근데 아마 다른 교회 가서 복음이 뭡니까라고 물어보면 아마 비슷하게 얘기할 것 같아요. Bad news and good news. 복음과 관련한 좋은 이야기 그리고 나쁜 소식들 그 두 가지에 대해서 이야기할 것 같습니다. If I pass the microphone around to other churches, they would say bad news and good news. 제가 만약에 여러분 누군가에게 마이크를 넘겨드리고 좋은 소식과 나쁜 소식에 대해서 한번 이야기해 보라고 하면 이렇게 말씀하실 것 같아요. What is the bad news we're talking about? Bad news is sin, rebellion, and death. 아마도 나쁜 소식에 대해서는 죄악과 폭력과 타락과 죽음 같은 것들이 해당이 될 것 같아요. Which we mean to say the fall, which we call the fall. 우리가 죄에 빠져서 타락이라고 부르는 것들이시죠. And then the good news is Jesus' death on the cross and redemption and eternal life. 그리고 좋은 소식은 예수님에 대한 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 우리 죄를 대속하셨고 다시 부활하셨고 살아나셨다는 그런 것이 좋은 소식입니다. We would find that most people talk about a half story understanding of the gospel. 우리가 복음에 대해서 이야기할 때 이 부분만 보게 된다면 아마 복음의 절반만 이해하게 되는 것일지 모릅니다. Fall and redemption. 타락과 구원에 대한 이야기입니다. Fall and redemption is only half the story. 타락과 구원은 복음에 있어서 가장 중요한 이야기지만 타락과 구원만 보게 된다면 우린 복음 전체를 보지 못하고 반쪽만 이해하게 되는 것일지 모릅니다. But I don't need to pass the microphone around because I lived this fall redemption narrative. 저는 사실 이 타락과 구원의 이런 사역과 이런 메시지를 전하는데 아주 익숙한 환경에서 자라왔습니다. I grew up in the church. 교회에서 자라왔습니다. I led people in the church. 교회에서 사람들을 그 리드하고 그 말씀을 전하는 그런 역할을 오랫동안 해왔습니다. I went to seminary to gain a degree to work in a church. 신학교를 가서 졸업한 이후에 목사 안수를 받고 또 목회를 오랫동안 해오셨습니다. I spent 20 years pastoring a church. 20년 동안 목회를 해오셨다고 합니다. And I preached fall and redemption. 저도 오랫동안 이 타락과 구원에 대해서 말씀을 전해왔습니다. Passages like Ephesians 2. 마치 방금 우리가 나눈 에베소서 2장 말씀을 본문으로 한 것 같은 설교를 저 또한 많이 설교할 기회가 있었습니다. It says this in verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. But as for you, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ. 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인해 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 우리는 은혜로 구원을 받았습니다. Fall and redemption. 타락 그리고 구원에 대한 이야기입니다. Now, I am not saying that these fall and redemption are not true. 사실 제가 이 타락과 구원이 절반이라고 하니까 오해하실지 모르지만 저는 이 타락과 구원이 사실이 아니라고 부정하는 것은 아닙니다. Don't go home yet. 아직 그 얘기를 듣고 놀라서 집에 가지 마시기 바랍니다. Don't shut off the screen. 네. I'm saying that fall and redemption are vital pieces of the gospel. 하지만 제가 이야기하고자 하는 것은 타락과 구원만이 복음 전체 이야기의 전부가 아니고 이것만이 전부가 아니라는 것입니다. But they're not the only parts of the gospel. 하지만 제가 하고자 하는 말은
우리가 타락과 구원 이 내용만 알고 있다면 우리는 복음 전체를 이해할 수 없다는 뜻입니다. Fall and redemption is just half of the story of the gospel. 다시 한번 강조드리자면 타락과 구원은 우리가 알아야만 하는 복음에 관한 이야기 중에 절반에만 해당한다는 뜻입니다. It's not the full story of the gospel. 복음에 대한 전체에 대한 이야기가 타락과 구원에 대한 이야기만은 아니라는 것입니다. So what are we talking about here? 그러면 제가 여기서 지금 하려고 하는 얘기는 무엇일까요? Your Bible does not start with Genesis 3. 여러분, 우리의 성경은 창세기 3장부터 시작하지 않습니다. It starts with Genesis 1 and 2. 당연히 창세기 1장과 2장부터 시작하겠죠. And what do we find in Genesis 1 and 2? 창세기 1장과 2장은 무엇에 대해서 이야기하고 있습니까? Creation. 네, 맞습니다. 크리에이션, 창조에 대해서 이야기하고 있습니다. Someone at home was saying this to the screen. The first thing we need to understand about the full story of the gospel is creation. 우리가 복음에 대해서 전체적으로 이야기하려고 할 때 반드시 알아야만 하는 것이 바로 하나님이 창조하신 것에 대한 이야기입니다. We were created by God as part of His good creation. 우리는 하나님께서 창조하신 피조 세계의 일부분입니다. God spoke and light came to be, and He called it good. 하나님께서 가라사대 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 하나님께서 보시니 보기 좋았다라고 하셨습니다. God spoke and created land and water, and He saw it and called it good. 하나님께서 가라사대 말씀하시되 물이 드러나라 하심에 그대로 되고 붙은 땅이라 칭하시니 땅이 있었고 보시기에 좋았다고 하셨습니다. God spoke and created the sun, moon, and stars, and called it good. 하나님께서 말씀하셨습니다. 하늘에 해와 달과 별이 있으라고 하시니 생겼고 보시기에 좋았더라고 하셨습니다. God spoke and created the fish and the birds and the animals that crawled along the ground. 하나님께서 또한 말씀하셔서 물고기와 하늘의 새와 땅 위에 모든 생육하는 생물들이 있으라 그 종류대로 있으라 하시니 생겨났습니다. 그리고 하나님께서 보시기에 좋았다고 하셨습니다. And He saw it and called it good. 보시기에 좋았다고 하셨습니다. But when God created the first human being, 하지만 이제 마지막으로 하나님께서 인류를 창조하실 때 God handcrafted with His hands. He didn't just speak. 하나님께서는 다른 피조물들을 만드실 때처럼 생겨라라고 말씀하신 게 아니라 직접 손으로 흙으로 빚으셔서 사람을 만드셨습니다. The word is literally sculpted. 성경에서 표현하기에는 하나님께서 손으로 만드셨다, handcrafted라는 그 표현으로 되어 있습니다. And God saw it and called it very good. 그리고 하나님께서는 만들어진 사람을 보시고 다른 피조물들처럼 좋았다, 보기에 좋았다고 하신 게 아니라 심히 좋았다, very good이라고 말씀하셨습니다. How do you say very good? 심히 좋았다, 매우 좋았다. Yeah. 네. So turn to the person next to you and say, "You are very good." 네, 여러분은 그냥 만들어진 존재가 아니라 보시고 너무 좋았다고 하나님께서 만족하신 바로 그런 존재들입니다. We were very good and handcrafted by God. 우리는 하나님이 그렇게 좋았다고 하시고 직접 손으로 만드신 수제품입니다. And if the internet tells us anything, it is that there is significant markup for handcrafted. 아마 여러분이 인터넷을 찾아보시면 수제품, 수제공예에 대한 가치가 얼마나 높은지 찾는 게 어렵지 않을 겁니다. But that's not all we need to understand about creation. 하지만 그것만이 우리가 창조에 대해서 얘기하고자 하는 이야기의 전부는 아닙니다. After we were created, God put us to work. 하나님께서 우리를 창조하신 이후에 우리에게 하나님은 일을 주셨습니다. Not everyone here probably has a good relationship with the word work. 아마 여러분들 중에 상당수는 일이라는 단어를 들으면 불편한 감정을 느낄지도 모르겠습니다. Schoolwork, 뭐 숙제라던가 housework, 집안일이라던가 job work. 아니면 회사에 가서 일을 하는 것이라던가 Maybe you don't feel joy about being put to work. 아마 work, 일이라는 단어를 떠올릴 때 그렇게 즐겁기만 한 사람이 있지는 않을 것 같습니다. So what are we talking about when we say God put Adam and Eve to work? 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 최초의 인간이 아담과 이브에게 일을 주셨다는 건 어떤 의미입니까? God puts Adam and Eve in the middle of a garden on a new earth, and He puts them to work. 하나님께서 이 땅을 창조하신 이후에 한 가운데 있는 동산에 그들을 놓으시고 그곳을 다스리고 경작하고
돌보라고 말씀하셨습니다. 그게 일의 그들에게 주었던 일의 의미입니다. And he says, work it, rule over it, care for it. Work it, rule over it, care for it. Sorry. 그것을 지키고 다스리고 경작하라고 하셨습니다. So understand that our created purpose originally was to work and care for and rule over the earth. 우리가 창조되었을 때 하나님이 우리에게 두셨던 본래의 목적은 이 땅을 돌보고 다스리고 이 땅을 케어하는 일을 하는 것이 우리를 창조하신 목적이었습니다. That's why when we get to heaven, we will not just be standing around and worshiping. 그래서 아마도 우리가 언젠가 천국에 이르게 됐을 때 우리가 거기서 즐겁게 서서 찬양만 하고 경배만 하고 있는 게 아니라 어쩌면 우리가 천국에서도 어떤 종류의 일을 하고 있을지 모르겠습니다. Why? Because we were originally created to work. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 우리는 하나님께서 이렇게 돌보라고 하신 그 일을 사명으로 부여받고 창조되었기 때문입니다. It's part of the original created order. 이것이야말로 하나님께서 사람을 만드실 때 처음에 계획하신 창조 질서의 일부분입니다. In other words, we are not just meant to be consumers of society. 다시 말하자면 우리는 그냥 이 땅에 머무는 방관자나 이 땅의 것을 써버리는 소비자로서만 창조된 것이 아닙니다. Not just people who just look at screens. 뭐 이렇게 핸드폰 이렇게 보거나 이렇게 그렇게 시간을 보내기만 위해서 태어난 건 아닙니다. We are called to be cultivators of society. 우리는 지음받고 부름받았는데 이 땅을 다스리고 생육하고 번성하는 책임을 부여받은 컬티베이터인데 일종의 청지기입니다. 우린 그런 사명을 부여받았습니다. The ones who improve and develop and nurture society. 우리가 하나님께서 우리에게 보내신 이 땅과 이 공동체와 이 세상이 건강하게 움직이고 유지될 수 있도록 지키는 그런 책임을 부여받은 사람들입니다. Ones who create culture and beauty and kindness. 당초 하나님께서 세상을 창조하셨을 때는 선하고 아름답고 보기 좋고 정의로운 것들로 창조하셨습니다. Ones who work for righteousness and goodness and justice. 우리는 그래서 선하고 의롭고 정의롭게 살도록 그리고 그런 것들을 추구하도록 지음받았습니다. So this is the first part of the full story of the gospel. 오늘 우리가 나누려고 하는 전체 복음에 대한 이야기에서 첫 번째 챕터에 대한 이야기입니다. Creation. 바로 창조입니다. So when we understand creation, how do we now understand the fall? 우리가 창조에 대해서 바르게 이해한다면 우리는 타락의 문제에 대해서도 바르게 이해할 수 있습니다. You see, the fall is not just an individual violation of a personal code of conduct. 사실 우리가 타락이라고 얘기할 때 많은 사람들이 그렇게 생각할지 모르지만 사실 타락의 문제는 한 개인이 저지른 범죄나 그 개인이 행하는 그 도덕적 해이와 관련한 그런 단순한 문제가 아닙니다. It's not just an isolated, narrow-scoped infraction of the best practices of being a Christian. 한 개인의 범죄나 공동체의 범죄나 국가의 범죄처럼 아주 좁은 시야로 쳐다봐야 되는 것이 아닙니다. 그리고 우리가 좋은 크리스찬이 되기 위해서 훈련하는 것에서 실패한 그런 단순한 문제도 아닙니다. Now that we understand the creation, 우리가 창조에 대해서 이제 이해를 한다면 we understand the fall is a complete upheaval of the created order. 우리가 창조에 대해서 다시 정확하게 이해하게 된다면 이 타락의 문제는 단순한 것이 아니라 하나님께서 사람을 지으실 때 만드신 원래 그 창조 질서 전체를 뒤집어 버리는 아주 큰 문제입니다. It's the violation of the purpose of humanity. 이것은 하나님께서 인간을 창조하실 때 계획하셨던 그 본래의 목적 그것을 부셔버리는 범죄와 같은 아주 큰 문제입니다. A half-story understanding of the gospel only thinks that the fall is just about my sins. 우리가 복음에 대해서 이렇게 볼 때 전체를 보지 않고 절반만 보게 된다면 우린 이 타락의 문제를 내 개인의 죄, 나의 죄로만 볼 수밖에 없습니다. The bad things I do. 그렇게 되면 우리는 타락에 대해서 정말 안 좋은 면만 보게 될 것 같습니다. I'm too angry. 예를 들어서 제가 화를 많이 낸다거나 I'm too jealous. 누군가를 막 지나치게 질투한다거나 I'm too proud. 막 제가 너무 이렇게 자랑을 과시를 많이 한다던가 I'm too lustful. 아니면 이렇게 욕망을 많이 가진다던가
But when we understand creation, we begin to see and understand that the fall was an inversion of the created order, not just my individual sins. 다시 말씀드리자면 우리가 창조의 목적과 창조에 대해서 제대로 이해하게 된다면 우리가 타락의 문제를 바라볼 때 내 개인이 저지른 죄, 내가 하는 욕망들 이런 단순한 나 하나의 그 포커스된 내로한 문제가 아니라는 것을 바로 알게 될 것입니다. Not any more than Parasite was a movie about a family moving into a house. 예를 들자면 아까도 그 기생충이라는 영화를 얘기했지만 기생충이라는 영화가 마치 한 가족이 어느 집에 이사 가는 그런 단순한 스토리가 아니지 않습니까? 그런 것과 마찬가지입니다. So if you want to talk about the fall, you have to talk about creation. 그래서 여러분이 타락에 대해서 이야기를 하게 된다면 여러분은 반드시 창조에 대해서도 이야기하고 이해해야만 합니다. Creation, God created us, very good, but put us to work. 하나님께서 우리를 창조하셨고 그 창조하신 목적대로 우리는 일하도록 설계받았습니다. The fall was the violation of that order. 하지만 타락은 하나님께서 우리에게 목적하신 그 목적하신 바를 위배하고 어긴 아주 큰 범죄입니다. So now when we get to redemption, what does this mean for us? 자, 이제 우리가 그 for 다음에 redemption 구속에 대해서 이야기하게 될 텐데 이 구속은 어떤 의미입니까? Jesus' death on the cross. 예수님께서 십자가에서 돌아가셨습니다. It isn't just a payment for my past sins. 물론 예수님께서는 십자가에 돌아가심으로 우리 죄를 대속하셨지만 내 죄를 대속하시기 위해서 돌아가신 것만으로 한정해서 이해해서는 안 됩니다. Jesus didn't come down from the heavens and come down to earth and die on a cross just to forgive me my individual sins. 물론 하나님께서는 하늘의 높은 보좌에 앉아 계시다가 이 땅으로 내려오셔서 십자가에서 돌아가셨는데 물론 당연히 나의 이 죄 때문에 돌아가셨습니다. When I understand creation and fall, I understand that redemption is about realignment of my original order of creation. 하지만 우리가 예수님께서 돌아가신 십자가의 구속사역, 십자가의 그 돌아가신 죽음 이후에 창조와 타락에 대해서 다시 제대로 이해하게 된다면 예수님께서 십자가에 돌아가신 것은 나의 죄를 위해서 돌아가신 것뿐만 아니라 이 뒤틀린 창조 질서를 다시 제자리로 돌리기 위한 리얼라이먼트 하기 위한 그런 계획이 있으시다는 것을 알게 될 것입니다. Jesus at redemption doesn't just say, "Oh, Richard, just try harder." 예수님께서 돌아가시면서 우리를 구속하신 그것은 단순히 이제 여러분 이제 잘하고 있어요. 더 열심히 해보세요라고 이렇게 격려하시는 그런 차원의 수준이 아닙니다. He says, "No. I'm going to make the world right." 예수님께서 말씀하시는 것은 이런 게 아닐까요? 내가 세상을 바로잡을 것이다. I'm going to realign how humanity lives. 그리고 내가 창조한 이 인류의 삶이 제자리로 원래 설계대로 돌아갈 수 있도록 돌려놓을 것이다. 라고 이렇게 말씀하시는 것입니다. In other words, this idea of redemption brings into a purpose of renewal. 사실 이 구속의 사역에 대한 것은 다시 말하면 이 구속을 넘어서서 내가 너희들을 회복시키겠다. 원래 창조한 목적대로 회복되도록 하겠다라고 하는 말씀이 포함되어 있는 것입니다. And this is the last part of the full story of the gospel. 이것이 우리가 전체 복음에 대해서 이야기하고자 하는 이제 마지막 파트입니다. This idea of redemption for renewal. 이 아이디어는 이 구속 사역은 결국 우리 인류를 회복시키고자 하는 하나님의 계획 안에 같은 컨텍스트 맥락 안에 들어 있습니다. Redemption is not just from the fall. 여기서 얘기하는 리뎀션 구속은 단순히 우리를 타락에서부터 건져 올리는 것에서 끝나지 않습니다. Redemption is for renewal. 이 구속 사역은 우리를 타락에서부터 건져내셔서 구속하신 이후에 우리를 다시 회복시키는 데까지 이르게 하시는 그런 내용까지 다 담겨 있는 것입니다. Redemption is not just salvation from my individual sins. 구속은 단순히 우리의 죄로부터 구원하신 데에서만 그치지 않습니다. But we are called to renew the earth to make things right and good and just. 우리는 하나님께 구속되었는데 우린 부름받았습니다. 이 땅의 뒤틀린 역사와 잘못된 것들이 다시 하나님께서 보시기에 좋은 아름다운 보기 좋은 그 올바로 된 것으로 다 되돌리기 위해서 너희를 불렀다. 너희를 회복시키고 너희를 통해서 세상을 회복시키기 위해서 너희를 불렀다라고 하시는 것입니다. The full story of the gospel is not just about God saying, I'm going to save you from your sins.
이 구속과 회복에 대한 것은 다시 말씀드리지만 하나님께서는 나는 너희를 너희의 죄에서 구원하기 위해서만 죽었다. 거기서 그치지 않는다는 것입니다. but I'm going to renew the purpose of your life. 너희의 인간의 너희의 삶의 목적을 다시 되돌리고 그것이 회복되도록 하는 것에 있다라고 말씀하십니다. In fact, I'm going to renew the created order on this earth, and I'm going to use you to do it. 이 세상을 창조하실 때 본래의 목적, 그 창조 질서대로 되돌리고 그 질서를 되돌리는데 너희를 사용하겠다. 그러기 위해서 너희를 구속했고 너희를 회복시키길 원한다라고 말씀하신 것입니다. I want you to stop sinning. Yes. 네, 이제 여기서 이제 가면서 이제 더 이상 이 죄에 대해서 아닙니다. 바꿔 말하자면 우리가 더 이상 죄를 짓는 것을 원치 않으시고요. But I'm giving you a new purpose to live. 하지만 거기서 그치지 않고 너희들이 삶의 새로운 목적을 찾고 회복되기를 원한다라고 말씀하시는 것입니다. Is it any wonder that the first two chapters of the Bible start with human beings in a garden on the earth? 여러분 성경의 첫 번째 장과 두 번째 장은 하나님께서 이 땅을 창조하시고 동산을 지으시는 창조에 대한 이야기로 시작하고 있습니다. And they are given the task of making things good and right and just in the world. 아까 저희가 처음에도 이야기 나눴지만 하나님께서는 창조된 처음의 사람을 동산 한가운데 두시고 지으신 이 세계가 올바르게 움직일 수 있도록 다스리라라고 명령하셨습니다. And the last two chapters of the Bible, Revelation 21 and 22, 이제 성경의 마지막 두 개 장인 요한계시록 21장과 22장은 put humans back in a garden, in a new earth. 이제 새로운 세상, 새로운 사람을 새로운 에덴 동산으로 다시 돌려놓는 그런 계획을 말씀하고 계십니다. Having completed the work of making things good and right and just in the world. 이것이 바로 복음에서 이야기하고 있는 것입니다. 창조되었던 그 모습, 하나님께서 창조하셨던 창조 질서 그 모습 그대로 세상의 질서를 다시 회복하는 것을 말씀하고 계십니다. It is a renewal of the original created order. 처음에 창조하셨던 질서, 그 모습 그대로 회복되는 것을 의미합니다. Pastor and theologian Tim Keller says this. 여러분이 다 잘 알고 계시는 목회자이면서 신학자인 팀 켈러 목사님은 이렇게 말씀하고 있습니다. Revelation 21 and 22 makes it clear that the ultimate purpose of redemption is not to escape the material world, but to renew it. God's purpose is not only saving individuals, but also inaugurating a new world based on justice, peace, and love. 요한계시록은 회복의 목적이 우리가 살아가는 이 세상을 우리가 떠나버리는 것이 아니고 이 세상을 새롭게 하는 것에 있다는 것을 분명히 하고 있습니다. 하나님은 물론 개인의 삶을 구원하고자 하셨습니다. 하지만 무엇보다도 정의와 평화 그리고 사랑을 기반으로 새롭게 창조된 세상을 만들길 원하셨습니다. What takes me 30 minutes to say, he says in two sentences. 제가 오늘 여러분에게 30분에 걸쳐서 이야기한 걸 팀 켈러 목사님은 딱 문장 두 줄로 정리를 하신 겁니다. Have you ever wondered why, after receiving salvation, you aren't just taken up to heaven? 혹시 이런 궁금증이 든 적이 있습니까? 왜 우리가 예수님을 믿었잖아요. 그리고 구원을 받았잖아요. 근데 구원을 받고 새 생명을 얻었는데 How come after baptism we don't just keep going up? 근데 왜 바로 천국으로 들려가지 않았습니까? Why are we left here on this earth? 왜 우리는 이 땅에 남겨진 것입니까? Isn't it to do the work of renewal? 우리한테는 어떤 의무가 있는 게 아닐까요? To do the work of reestablishing the created world order. 이 세상을 회복시켜야 하는 의무가 있고 우리에게는 이 세상의 질서를 다시 세워야 할 의무가 있기 때문입니다. If it's just fall and redemption, then it makes sense for us to just be taken up to heaven. 우리가 만약 타락의 회복이 타락과 그리고 구속 회복이 이 가스펠의 전부였다면 우리는 구원을 받자마자 하늘로 들러 올라가는 게 맞았을지 몰라요. The full story of the gospel shows us that the work continues after redemption with renewal. 하지만 복음의 전체 이야기는 우리가 타락으로부터 하나님의 무조건적인 은혜로 구속을 받아서 회복이 된 이후에 그 이후의 이야기에 대해서도 포함하고 있습니다. I don't want you to make the mistake that the Bible only talks about creation in the first two chapters of the Bible. 저는 여러분이
성경의 첫 번째 2챕터인 창세기에서만 창조에 대해서 이야기하고 있다고 오해하지 않기 바랍니다. Or that the Bible only talks about renewal in the last 2 chapters of the Bible. 그리고 그 회복에 대한 이야기에 대해서도 마지막 2장에서만 그 계시록에 대해서만 그 이야기를 다루고 있다고 한정하지 않기를 바랍니다. These are themes that are woven all throughout the Bible. 사실 여러분이 성경 전체를 읽고 성경 전체를 복음적인 관점에서 바라본다면 이 창조와 회복 사역에 대한 이야기는 성경 전체를 아우르고 있는 이야기입니다. And as we understand the full story, we'll begin to see it all throughout Scripture. 성경 전체를 바른 시각으로 맥락을 이해하게 된다면 다시 말씀드리지만 이 성경 전체가 담고 있는 것이 창조, 타락, 구속, 회복에 대한 이야기로 연결된다는 것을 말씀드리고 싶습니다. Do you remember the passage I read earlier, Ephesians 2, 제가 처음에 에베소서 2장을 가지고 이야기를 시작했던 걸 기억하십니까? where it said we were dead in our transgressions and sins. 제가 우리가 죽고 그 다음에 그 죄악에 빠지고 또 이렇게 회복되는 그런 이야기에 대해서 말씀을 나눴습니다. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. 예수님께서 우리를 구원하셨고 또 그 이후에 예수님으로 인해서 우리가 새 생명을 얻었다는 것을 이야기하고 있습니다. When we see the lens of the full story of the gospel, we begin to put Ephesians 1 through 5 in the context of verses 8 through 10. 우리가 에베소서의 그 2장의 1절부터 5절까지를 이해를 했는데 우리가 성경 전체를 이해하는 그 시야를 가진 렌즈를 만약에 끼고서 성경을 다시 보게 된다면 우리가 1절부터 5절까지의 말씀을 에베소서 8절부터 10절까지의 말씀에 대입시켜서 다시 이해해 볼 수 있습니다. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. 제가 읽어드리겠습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리가 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라. Maybe if we have a slide of verse 10 that was read before, could we put that slide up? 만약에 그 10절에 대해서 본다면 이제 다시 얘기하고 싶은데요. Verse 10 cannot say it any more clearly. 이 에베소서 2장 10절에서는 정말 더 직접적으로 말씀하고 계십니다. We are God's handiwork, 우리는 하나님께서 손으로 직접 지으신 피조물입니다. created, handcrafted by God. 다시 말씀드리지만 하나님께서 정말 손수 지으신 수제품이죠. Why? To do good works. 왜 그렇습니까? 우리는 왜 그렇게 손으로 지음 받았습니까? It doesn't- 선한 일을 하기 위해서입니다. It doesn't say that we were handcrafted by God in order to not sin. 하나님께서 우리를 손수 지으신 이유는 그냥 죄 짓지 말고 살라라는 그런 의미도 아니고요. Or to obey the Bible. 그리고 이 성경을 이런 복종해서 따르라고 그런 의미로 지으신 것도 아니고요. Or just live until we get to heaven. 우리 천국 갈 때까지 그냥 이렇게 아름답게 살라고 그냥 우리를 창조하신 것도 아닙니다. No, it says we were created for good works. 다시 말씀드리지만 선한 일을 하기 위해서 창조되었습니다. And what are those good works? 그렇다면 이 선한 일이라는 건 도대체 어떤 것입니까? It's the works that God created in advance for us to do. 하나님께서 전에 예비하사 우리로 하여금 이 일을 하도록 예비하신 바로 그 일입니다. The work of renewal is to do the work of the original creation. 하나님께서 창조하셨던 그 창조 질서대로 회복될 수 있도록 그 일을 하도록 우리를 지으셨습니다. So the full story of the gospel, creation, fall, redemption, renewal, is tying back everything in the gospel to go back to why we are created. 이것이야말로 오늘 제가 드리고자 했던 복음의 이야기 전체의 한 맥락입니다. 창조, 타락, 구속 그리고 회복에 대한 이야기입니다. So why we are redeemed is not just to get rid of our sins.
우리는 단순히 우리의 죄를 이기고 그러기 위해서 구속받은 것만 아닙니다. It's to restore the original purpose why God created us, 하나님께서 창조하신 창조 질서를 되돌리기 위해서 우리는 설계되었습니다. which is why which God prepared in advance for us to do. 그리고 그것은 하나님께서 이미 그 전부터 우리를 위해서 예비해 놓으셨던 바로 그 일입니다. This is why when we hear a story of violence or assault, 아마 그래서일지 모릅니다. 우리가 뉴스 같은 것을 볼 때 폭력이나 어떤 나쁜 일들이 벌어지는 이야기를 볼 때 when you hear a story of the rise of anti-Asian hate and racism around the world, 그 뉴스 같은 걸 볼 때 뭐 미국이나 이런 다른 사회에서 아시아 혐오 범죄 같은 뉴스를 보실 때마다 there's something that aches in your heart. 아마 그래서인지 몰라도 우리의 마음 가운데 여러분의 마음 가운데 불편한 감정이 들 때가 있었을 겁니다. Because it is not right. 왜 그럴까요? 그것은 옳지 않기 때문입니다. Nobody here looks at that and says, oh, well, that one individual sinned. 여기 계신 누구도 그런 어떤 뉴스의 장면을 보면서 저건 저 한 사람, 저 죄 지은 사람만의 문제야. 그 사람이 죄를 지었네? 라고 생각하지 않을 겁니다. No, we say, that's not right. 아마 우리는 그 장면을 볼 때 저건 옳지 않아, 저건 옳은 일이 아니야 라고 말하게 될지 모릅니다. That's not the way that God created us to be. 왜냐하면 우리가 창조받을 때 옳은 일을 보도록, 옳은 일을 행하도록 창조받았기 때문에 우린 본능적으로 하나님이 우리 안에 심어주신 그 본능 그대로 그것을 보고 저것은 옳은 일이 아니야 라고 느끼는 것입니다. That's not the world God created. 그것은 하나님께서 창조하신 창조 질서 그 원래의 모습이 아니기 때문입니다. And this is also why when you work on the side of justice and when you speak out against oppression, 그리고 우리가 정의의 편에 서서 일할 때 그리고 가해자들, 그 나쁜 일을 하는 사람들에게 맞서서 싸울 때 when you speak for those whose voices have been silenced, 자신을 대변할 수 없고 목소리가 없는 자기를 대변할 수 없는 사람들을 목소리가 없는 사람들이라고 합니다. 그런 사람들을 대신해서 우리가 그들을 대변할 때 it feels right. 우리는 아마 느낄 수 있습니다. It feels good. 이건 옳은 일이다. 선한 일이다. It feels just. 이것은 정의에 관한 일이다. We are putting things back in its rightful place. 이제서야 우리가 이 모든 일을 제자리로 돌려놓을 수 있구나. It's the same feeling that you get at the end of an Avengers movie. 아마 여러분이 어벤져스 영화를 보면서 마지막에 그 히어로들이 승리할 때 느끼는 그 통쾌한 이제 이겼다. 저희가 이렇게 느끼는 느낌과 비슷할지도 모르겠다라고 말씀하십니다. Everything is right in the world. 이 세상의 질서를 마치 회복한 것처럼 느끼셨을지 모릅니다. This is also why when we as the church, we as the followers of Christ should be the first ones to show up in crisis. 이것이 바로 우리 교회가 그리스도를 따르는 우리가 이런 상황 가운데 위기의 순간에 가장 먼저에 나서야 되는 이유입니다. We should be the ones showing up and speaking out. 그리고 정의와 평화와 선함을 지키기 위해 Earlier, we had all of these wonderful teams standing up and saying, we are going to go to take this full story of the gospel to other places. 그리고 우리는 이 땅의 다른 곳에 가서 복음의 모든 이야기를 이해하고 그 이야기를 전하면서 앞장서서 목소리를 내야 하는 것입니다. And seeing the courageousness of these people, your brothers and sisters, there's something in us that says, this feels right. 여러분, 우리 안에 있는 그 다른 사람들을 보면서 그런 억압받는 사람들을 보면서 이걸 바로잡는 것은 옳은 일이야라고 여러분에게 이제 용기가 있길 바랍니다. I work for International Justice Mission. 저는 그 IJM International Justice Mission에서 일하고 있습니다. We work on the front lines of putting an end to slavery and trafficking. 저희는 전 세계에서 일어나고 있는 인신매매 문제와 여성과 어린 여자아이들에 대한 폭력 범죄를 끊어내기 위한 최전선에서 일하고 있습니다. And there's something that feels right about working on the side of justice. 때때로 이런 정의의 편에 서서 일한다는 것이 저를 굉장히 기분 좋게 만듭니다. Because we are engaging in the work of renewal. 왜냐하면 우리는 이 세상을 회복시키고 복구시키는 일에 적극적으로 참여하고 있기 때문입니다. We are restoring what was broken in the fall. 우리는 하나님께서 창조하신 그 창조 세계와 창조물을 하나님과 다시 연결시키는 일을 하고 있습니다. Restoring what God created us to do. 하나님께서 우리에게 지으신 바대로 다시 회복시키는 그런 일을 하고 있습니다. Just this past week I was in the Philippines.
아까 말씀드렸던 대로 저번 주에 저는 필리핀에서 현장에 있는 직원들과 함께 일했습니다. where our team is working with the government to protect young children being sold for sex online. 네, 저희 직원들은 필리핀에 있는 지역사회 국가정부랑 협력해서 일을 하고 있는데 필리핀에 있는 어린 여자아이들이 온라인 섹스라고 해서 선진국에 있는 구매자들이 돈을 주고 이 서비스를 사면 필리핀에 있는 아이들이 모니터 앞에 앉아가지고 6살, 7살, 8살 된 아이들이 너 뭐를 해봐, 옆에 아이한테 어떤 행동을 해봐, 이런 말도 안 되는 일을 시키는 범죄가 있는데요. 그 일을 잡는 일을 필리핀 직원들이 하고 있습니다. I was able to meet the police officers who investigate this crime. 그런 현장에 가서 조사를 하는 그 경찰관을 제가 만난 적이 있습니다. I was able to spend a week with our staff who are working with investigators and lawyers to beat this crime in the Philippines. 이런 범죄가 일어나는 현장을 잡고 바로잡기 위해서 일하는 현장 조사관과 경찰관 그리고 저희 직원들 그런 사람들과 일주일 동안 시간을 보낼 수 있었습니다. And I can say that they are doing the work of renewal. 저는 그들에게 말했습니다. 여러분이 하는 일은 그냥 단순한 일이 아니라 회복시키는 일입니다. They are making things right and good and just in the world. 그리고 여러분이 하는 일은 정의롭게 하나님 창조하신 그런 질서대로 다시 되돌리고 의로움을 추구하는 그런 좋은 일입니다. And it feels right. 그리고 정말 좋은 일이라고 느끼고 있습니다. Sadly, I have met far too many Christians who only believe in a half-story gospel. 그런데 때때로 저는 많은 크리스찬들을 만날 기회가 있는데 그들 중에 어떤 분들은 복음에 대해서 절반만 이해하고 계신 분들을 만날 기회도 있습니다. And they ask me, what good is justice and mercy? 그분들은 저한테 이렇게 묻긴 합니다. 아니 정의를 추구하는 일과 그 mercy, 자비사역, 누군가를 돕는 일을 하는 게 왜 그렇게 중요한가요? Just preach the gospel. 그분들에게 복음을 전하는 것이 예수님을 증거하는 것이 더 중요하지 않습니까? 이렇게 질문한다고 합니다. They say, what good is freeing someone from slavery if you don't preach the gospel? 노예처럼 살던 사람을 해방시키는 것이 무슨 좋은 일입니까? 만일 우리가 그 사람들에게 복음에 대한 설교를 하지 않는다면 말입니다. But a full story understanding of the gospel 하지만 우리가 복음의 전체 맥락을 이해한다면 복음은 우리에게 다른 이야기를 하고 있습니다. asks the inverse question. We must ask the inverse question. 만약 누군가가 이 복음의 전체적인 이야기를 이해하고 있다면 우리에게 이렇게 반문할지도 모릅니다. It's not what good is freeing someone from slavery if you don't preach to them the gospel. 복음을 전하지 않는다면 노예처럼 살던 사람을 해방시키는 것이 그렇게 좋은 일은 아니에요 라고 말하는 대신에 Instead, it is what good is preaching the gospel if we do not also free someone from slavery. 이 세상을 주님이 창조하셨던 원래의 모습 그대로 보시기에 좋고 선한 그 모습으로 복귀시키지 않는다면 단순히 복음만 전하는 것이 우리에게 어떤 의미입니까? 이렇게 묻는 것이 옳다고 생각합니다. How can I preach Jesus as their spiritual savior if Jesus cannot be their physical savior as well? 과연 이 고통받는 사람들의 안전과 그들의 삶은 무시한 채 우리가 복음에 대해서만 이야기하고 그들의 삶에는 관심이 없는 채 예수님이 당신의 구원자입니다 라고 한마디 하는 것이 그렇게 옳은 일입니까? This is what Jesus says in Matthew 25:40. 그래서 예수님께서 바로 이런 이유에서 양과 염소에 대한 비유로 마태복음 25장 40절에 이야기를 하셨던 것입니다. The parable of the sheep and the goats. 네, 양과 염소에 대한 비유입니다. He says, I tell you, whatever you did for one of the least of these, you did for me. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 And the inverse, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. 그리고 바로 이어서 강조하면서 말씀하십니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 It is not one or the other, it's a commitment to both. 우리는 참 어려운 문제이지만 이 두 가지 중에 딱 하나만 선택할 수 있는 것이 아닙니다.
두 가지를 모두 다 해야 하는 것입니다. 그래야만 복음을 전적으로 다 누리고 삶을 통해 살아낼 수 있습니다. So on this day, let us all be people of righteousness. 자, 그래서 저는 오늘 여기 모인 여러분 모두를 초대하고 싶습니다. 의의 사람으로 살아갑시다. 선함을 대변합시다. 그리고 정의를 이루어냅시다. Let us be people of goodness and righteousness and justice. 도움이 필요한 사람들의 선함을 대변하고 그리고 또 정의를 이루어냅시다. We believe in a God who brought his son to die for us on a cross. 하나님께서 당신의 아들을 이 땅에 내려오게 하셔서 십자가에서 달려 돌아가게 하실 때 Not just to free us from our sins, 우리 죄를 대속하셨지만 우리 개인의 죄를 우리의 죄에서만 우리를 끄집어내고 구속하시기 위한 데서 끝나지 않았습니다. but to save us for the work of renewal. 우리를 구원하시고 구속하셨는데 창조 세계의 질서를 회복시키고 다시 되돌리기 위한 그런 목적으로 우리를 구속하시고 구원하셨습니다. So let us be a church today that believes in the full story of the gospel. 그리고 우리 이 교회에 모인 교회 그리고 우리 공동체가 이 복음에 대한 메시지 전체를 이해하기를 바랍니다. All these mission teams, let us be mission teams of the full story of the gospel. 오늘 나가는 이런 선교팀 그리고 여기 있는 모든 멤버들이 이 복음에 대한 전체 이야기를 다 같이 이해하기를 원합니다. Creation, 창조, fall, 타락, redemption, 구속, renewal. 그리고 회복까지 Let's pray. 함께 기도합시다. God, thank you for the opportunity to come and to preach about your full story of the gospel. 하나님 오늘 이 자리에서 함께 예배하고 하나님께서 우리에게 주신 복음의 전체 이야기, 창조, 타락, 구속, 회복에 대한 이야기를 설교를 통해 나누게 해주셔서 감사합니다. Lord, it takes us two languages to speak to these people today. 오늘 저희는 영어와 한국어 두 개의 그 랭귀지를 가지고 말씀을 나눴습니다. But through your Holy Spirit, you can speak directly to us. 하지만 성령님께서 우리에게 한 마음으로 우리에게 한 목소리로 말씀을 주셨다고 믿습니다. May your people hear from you today. 하나님 당신의 사람들을 오늘 이 자리에 불러주셨습니다. In Jesus' name, 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. amen. 아멘. 네, 우리에게 하나님의 귀한 말씀 전해주신 이채그린 디렉터님과 또 통역으로 섬겨주신 민준호 대표님께 감사와 사랑의 박수하도록 하겠습니다. 우리 또한 오늘 우리를 부르시며 하나님의 공의의 사역, 사랑의 사역으로 부르시는 하나님께 영광의 박수 올리도록 하겠습니다. 아멘. 우리 이 시간 함께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 창조의 아버지 함께 찬양하시겠습니다. 창조의 아버지 그 섭리 보이사 택하신 세대 일으키어 이 땅을 고치소서. 창조의 아버지 그 섭리 보이사
영광 여기마사 열방향의 그빛 비추소서 주의 얼굴 구할 때 주의 향기 머무소서. 우리가 이 시간 함께 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 아모스 5장 24절 말씀입니다. 사랑하는 아버지 하나님, 내가 나부터 주의 공의를 실천하며 살겠다고 이 시간 회개하며 나아갑니다. 내가 나의 삶 속에서 나의 일터에서 관계 속에서 불의를 행하며 사는 것이 있었다면 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 정의의 하나님, 공의의 하나님 앞에서 내가 불의를 멈추겠습니다라고 고백하며 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님의 공의가 내가 있는 그곳에 이루어지는 소망을 품으며 살겠습니다. 우리를 통하여 하나님의 정의가 이 땅에 흐르는 것이 마르지 않는 강같이 흐르는 것을 내가 꿈꾸며 살겠습니다. 하나님 나라가 이 땅에 임하기 위하여 내가 중보자가 되겠습니다. 내가 헌신하겠습니다. 내 삶에 있는 모든 불의와 죄악을 회개하며 나아가겠습니다. 이 시간 주여 함께 부르짖고 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 주여 그의 생각 아버지 하나님, 우리가 삶 속에서 살면서 너무나도 많이 우리의 주변에 일어나는 불공평한 것들, 불의들, 아버지 하나님, 사탄이 이 세상에 끼워진 틈새 사이사이로 죄악으로 채워놓은 이 사회의 만상을 아버지 하나님, 우리가 생각하지 아니하고 바라보지 아니하고 아버지 하나님, 우리의 편한 대로만 사는 것이 많았음을 고백하며 나아가구나. 또한 그냥 편하다는 이유로 아버지 하나님, 모두가 다 그렇게 한다는 이유로 하나님을 온전히 의지하지 아니하고 하나님을 기쁘시게 하는 것이 무엇인지 내 순간 생각하지 아니하고 살았음을 고백합니다. 아버지 하나님, 나부터 아버지 하나님 나부터 하나님의 의를 실천하는 사람이 되겠습니다. 아버지 하나님, 하나님의 의를 나타내는 사람이 되겠습니다. 사랑하는 주님, 아버지 하나님, 우리가 사는 곳에 아버지 하나님, 사람들이 내가 그리스도인 줄 알고 내가 어떻게 살아가는지가 하나님을 전혀 나타내지 못하고 그저 이기적으로 나 자신만을 위하여 사명을 표현하기 위하여 사람들의 살았음을 고백하며 나아갑니다. 하나님의 공의를 실천하는 사람 되게 하여 주시옵소서. 내가 먼저 하나님께 아버지 하나님, 세상을 위해 자원을 주는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 사랑하는 주님, 우리의 귀한 청년들이 있는 그곳에 하나님의 공의가 임하게 하여 주시옵소서. 하나님의 살아계심, 하나님의 어떠한 분이심이 나타나게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주만 성일이 온만 다해 사랑합니다. 아버지 하나님, 오늘 그 자리에서 하나님의 자녀로 살겠습니다. 아버지 하나님, 내가 사랑하며 살겠습니다. 아버지 하나님, 내가 죄를 짓지 않고 범법하지 않고 아버지 하나님, 내가 정말 사람에게 은혜를 베푸는 삶을 살도록 하겠습니다. 우리 이 시간 한 번 더 기도하며 나아갈 때에 나의 일터에, 나의 모든 관계에, 우리가 살고 있는 이 사회에 하나님 나라를 초청하는 기도를 드리기를 원합니다. 그저 내가 하루하루 살아가면서 내가 받는 인정, 내 이득, 내 승진, 나에게 이로운 것들, 이런 것들만 생각하며 사는 것이 아니라 사랑하는 아버지 하나님, 하나님께서 나를 보내주신 그 일터가, 하나님께서 나를 보내주신 그 관계가, 하나님께서 나를 보내주신 그 사회의 그 자리에 하나님 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 내가 있는 그곳이 하나님의 거룩함의 기준이 서는 곳이 되게 하여 주시옵소서. 그곳에 이 세상의 억압과 압제와 유혹과 죄악이 아닌 소명의 땅, 거룩한 땅, 섬김의 땅이 되게 하여 달라고 우리 이 시간 한 번 더 기도하며 나아가시겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 하나님, 우리가 있는 그 자리가 하나님 나라가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 겸손하게 주님의 말씀 기다
살게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 하나님께 소리를 보내주신 그곳에서 나의 나라가 임하는 것이 아니라 아버지 하나님, 내가 좋아하는 일들이 일어나는 것이 아니라 하나님의 나라가 임하는 것이 되기를, 거룩함이 기준이 되는 것이 되기를, 아버지 하나님, 모든 언약과 합제하고 잘못된 것들, 하나님이 기뻐하시지 않으시는 것들, 장로의 질서가 어그러진 것들이 아버지 하나님 무너지고 사라지고 나로 인해서 그것에 거룩함이 퍼져나가고 나로 인해서 그것에 하나님의 순전함과 순결함이 세워지고 아버지 하나님 주의 말씀이 아버지 하나님 내 삶의 원리가 되는 것을 보여주고 사랑으로 인도하소서. 주님보다 선이 않고 선하게 주님의 말씀 나의 평생에 단 한 가지 소원 주의 아름다우신 노래하는 것 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 주 살아가는 우리 이 시간 마지막으로 한 번 더 기도하며 나아가기를 원합니다. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐. 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또 내 골육을 패하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 이사야서 58장 말씀입니다. 이제 우리가 주님 앞에 나 자신을 드리며 헌신했으면 좋겠습니다. 지금까지 내가 나만을 위해 금식하는 삶, 나만을 위해 기도하는 삶, 나만 잘 되도록 구하는 삶을 살았다면 사랑하는 아버지 하나님, 이제 내가 주의 사랑을 베풀 수 있는 기회가 오면 외면하지 않겠습니다. 사랑하는 아버지 하나님, 이제 내가 압제당하는 자를 자유케 하는 그 기회를 주님께서 주신다면 제가 돌아서지 않겠습니다. 내가 이 사회 속에서 멍에의 줄을 끌어주며 멍에를 꺾으며 줄인 자에게 내 양식을 나눠주는 그러한 삶을 살겠습니다라고 우리가 이 시간 결단하며 나아가기를 원합니다. 내가 지금 실천할 수 있는 작은 사랑, 작은 공의, 하나님 앞에서 이 사회 속에서 압제당하는 자들을 위해 내가 할 수 있는 것 하기로 결단합니다라고 고백하며 나아가기를 원합니다. 우리 기도하며 나아가시겠습니다. 그의 주이고 목이 마르니 성령의 길을 부소서. 그의 주이고 목이 마르니 내 잔을 채워 그 사람들을 향한 하나님 아버지의 마음을 품게 하여 주시옵소서. 이 땅 가운데 유린당하고 있고 핍박당하고 있고 외줄 사람들, 아버지 하나님, 그런 위치에 처한 사람들에게 우리가 동렬함으로 달아나게 하여 주시옵소서. 하나님의 정령, 아버지 하나님, 우리에게 손 내미는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 나만 잘 살고 내가 더 호화롭게 살고 내가 더 편하게 살려고 하는 것이 아니라 아버지 하나님, 주님의 시선을 가는 그곳에, 주님의 마음이 부어지는 그곳에 나의 물질과 나의 시간과 나의 마음을 헌신하게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 성령의 길을 부소서. 그의 주고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서. 사랑하는 아버지 하나님, 아버지 하나님, 오늘 저희에게 하나님의 마음을
이 세상에, 이 사회에 억압받고 있고 약하고 도울 자 없는 사람들을 향한 주의 마음을 저희에게 보여주셔서 감사합니다. 아버지 하나님, 우리가 이제 나만을 위한 신앙, 나만 잘되기 위한 신앙이 아닌 정말 하나님의 마음이 향하는 그곳으로, 하나님의 시선이 향하고 있는 그곳으로 주의 복음 들고 주의 사랑 들고 나의 시간과 나의 물질을 들여서 헌신하는 우리 SNS 청년들 되게 하여 주시옵소서. 그리하여서 정말 우리 청년들이 그 발걸음이 닿는 곳곳마다 하나님 나라가 임하는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 나의 나라, 나의 이익이 아닌 하나님의 나라, 하나님의 사랑, 하나님의 공의가 선포되는 우리 청년들의 발걸음들이 되게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 하나님, 우리의 예배를 받으신 하나님 감사합니다. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 우리 하나님께 영광과 또 찬양의 박수 올려드리도록 하겠습니다.